आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु स्मृति रेखा। प्रथमे मुख्य खबर। फकीर मोहन विश्वविद्यालय अंतर्जातीय उत्सव ओनुरुम उद्घाटित। आज होछि द्वितीय दिन। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन में 145 बुझामणापत्र स्वाक्षरित होइतिबा नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना। भुवनेश्वर स्थित फार्मा वर्ल्ड रे भयंकर अग्निकांड, कोटे टंकार औषध नष्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगमठारे घटिथिबा दलाचकड़ा घटना मृत्यु संख्या 30 को वृद्धि। आज सारा देश में जातिर पिता महात्मा गांधी श्राद्ध वार्षिकी पालन कर जाउछि। साउदी अरब रे सड़क दुर्घटना 9 जन भारतीयों मृत्यु। आज रणजी ट्रॉफी अंतिम पर्याय लीग खेल आरंभ होइबो एवं सारा राज्य में शीतर प्रभाव ह्रास पाइथिबा बेले घन कुहुड़ी हेबा नै 11टी जिला पई सतर्क सूचना जारी कले पाणीपाग विभाग। एबे संपूर्ण खबर। फकीर मोहन विश्वविद्यालय आनुकूल्य रे त्रिदिवसीय अंतर्जातीय उत्सव ओनुरम तृतीय संस्करण उद्घाटित हो जाइछि। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी उद्घाटनी सभार अध्यक्षता करथिले। एही कार्यक्रम में फकीर मोहन साहित्य परिषदर सभापति डॉक्टर सुभाष चंद्र पात्र मुख्य अतिथि भावे जोगदेई एही प्रकार उत्सव आत्म आविष्कार महाकुंभ, जहाँ संस्कृति और लोककलार गुरुत्व उपरे आधारित एवं कलार कौनसी सीमारेखा नथाय बोली कहिथिले। नेपाल आसिथिबा विशिष्ट चित्रशिल्पी जय शर्मा बरेण्य अतिथि भावे जोगदेई कला, लोककला और संस्कृतिर संरक्षण हेबा उचित बोली मत देइथिले। सेहीपरि श्रीलंकार आसिथिबा विशिष्ट नृत्यशिल्पी चांदिनी कस्तूरी सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले। डाक्टर चौधरी सत्यव्रत नंद मुख्य वक्ता भावे जोगदे एक स्वर्णाभ कानभास उपरे निजर सांस्कृतिक परिचयर छाप छाड़िबा पई एही ओनुरुम होइछि बोली प्रकाश करथिले। अन्यमानक मध्यरे विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, कुलसचिव कुकुमीनाथ दास मंचासीन होई वक्तव्य प्रदान करथिले। भाषा और साहित्य विभाग मुख्य तथा ओनुरुम संयोजक तथा आवाहक प्रोफेसर देवाशीष पात्र अतिथि परिचय प्रदान करथिले। अध्यापिका डॉक्टर राजश्री दत्त कार्यक्रम संचालन करथिले। शेषरे अध्यापक डॉक्टर जयंत कुमार दास धन्यवाद अर्पण करथिले। आज हेउछि एही ओनुरुम द्वितीय दिन। भुवनेश्वर जनता मैदान में अनुष्ठित उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन में मोट 145 बुझामणापत्र स्वाक्षरित होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। एथिरे पाखापाखि 12,89,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश प्रस्ताव आसिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति एही निवेश द्वारा राज्य में प्राय 8,94,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबा सह सामाजिक और अर्थनैतिक अभिवृद्धि हेबो। पहाड़ रुद्रपुरी थिबा फार्मा वर्ल्ड औषध गोदाम रे गतकाली भयंकर अग्निकांड घटिछि। एथिरे प्राय कोटी टंकार सामग्री पोड़ी पाउंस हो जाइछि। तेबे एही अग्निकांड रे केही मृताहत होई नाहंती।
ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 34,000 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସବୁଜ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗମ ଘାଟରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଦଳାଚକଟା କାରଣରୁ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି 1ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଖଡ଼ା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମା ହେବାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପବିତ୍ର ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ସମୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଘାଟରେ ଗତକାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ ମେଳା ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହାନ ନେତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଲଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକତା, ସମ୍ଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ କେବଳ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅହିଂସାର ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଭାରତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରେ। ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବାପୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅହିଂସା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ଭାବ ପାଇଁ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଲୋକ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସାଉଦି ଆରବର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଜାନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜିଦ୍ଦାହରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗତକାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ 9 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହିତ ଦୂତାବାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମେତ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ରିୟାନ ପରାଗ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଇରିଆର କାରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ
ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ORS ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିପାରେ। ତାହା ସହ ଦହି ଭଳି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ସେବନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅନ୍ତ କରି ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।